السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہو؟ عمر آپ کیسے ہو؟ آمنہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کل رات آپ کو بخار تھا۔ اب تو جانا اور عائشہ آپ دونوں کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، میرا بخار اتر گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو بچوں آج میں آپ کو کہانی سنانے والی ہوں، ایک دینار والی۔ بہت سالوں پہلے ایک گاؤں میں 3 بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ابو جان کی طبیعت ہو گئی خراب۔ ان کے ابو جان ہو گئے بیمار۔ ابو جان نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی، دیکھو بچوں، میں ہوں بہت بیمار، تم میں سے جو کوئی میرا خیال رکھے گا میں اس کو اپنی جائیداد میں کچھ حصہ نہیں دوں گا۔ اب یہ بات سن کے تینوں بھائی ہو گئے پریشان۔ اب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اب جو بچہ اپنے والد کا خیال رکھے گا اسے جائیداد میں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ تینوں بھائی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ایک بھائی بولا، ارے بھائی، میں تو اب ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے والا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جو خیال زیادہ رکھتا اس کو زیادہ جائیداد ملتی۔ ارے بھائی، یہ کیا ابو جان نے شرط رکھ دی جو خیال رکھے اور اسے ہی کچھ نہ ملے؟ میں تو خیال بالکل نہیں رکھنے والا۔ دوسرا بھائی بولا، ارے بھائی، میں ضرور خیال رکھتا لیکن کیا کروں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، اور جائیداد والی بات بھی صحیح ہے، اب میں اتنی مصروف زندگی میں وقت نکالوں اور ابو جان کا خیال رکھوں اور پھر وہ مجھے بدلے میں کچھ بھی نہ دیں، یہ تو ناانصافی ہے، بھائی میں بھی نہیں رکھنے والا۔ اب سب سے چھوٹے بیٹے کی باری تھی۔ اس نے سوچا، بھائی چاہے کچھ بھی ہو میں تو ابو جان کا خیال بہت رکھوں گا۔ اب تینوں ابو جان کے کمرے میں پہنچے اور سب سے بڑے والے بیٹے نے کہا، دیکھیں ابو جان، میں آپ کا خیال بالکل نہیں رکھ سکتا کیونکہ آپ کی نصیحت ہی کچھ ایسی ہے۔ ابو جان نے اس کی بات سنی تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اب دوسرے بیٹے کی باری تھی۔ اس نے کہا، ابو جان، میں آپ کا خیال ضرور رکھتا لیکن میں تو بہت مصروف ہوتا ہوں، میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ ابو جان پھر بھی کچھ نہیں بولے۔ اب سب سے چھوٹے بیٹے کی باری تھی۔ اس نے کہا، ابو جان، آپ مجھے بھلے کچھ نہ دیں لیکن میں آپ کا اس بیماری میں خیال ضرور رکھوں گا، مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ ابو جان کی آنکھوں میں آ گئے آنسو، وہ تھوڑے اداس ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اوہ میرا سب سے پیارا اور چھوٹا بیٹا، مجھے یقین تھا تم ایسا ہی کرو گے میرے بیٹے۔ اب ابو جان بیمار تھے اور چھوٹے بیٹے نے ان کا بہت خیال رکھا۔ ابو جان اس کو اپنا اتنا خیال رکھتے ہوئے دیکھتے اور وہ اداس ہو جاتے۔ وہ کہتے، اوہ میرے چھوٹے بیٹے، تم کیا کرو گے اگر تمہیں کچھ نہیں ملے گا حصے میں؟ تمہیں بھی تو پیسوں کی ضرورت ہوگی نا؟ تو چھوٹا بیٹا بولا، ابو جان، مجھے آپ کا خیال رکھنا ہر چیز سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ بیمار ہیں اور مجھے یہ بالکل نہیں پسند کہ میں آپ کو اس بیماری کے دنوں میں چھوڑ دوں۔ تو ابو جان بہت خوش ہوئے، انہوں نے دعا دی، اوہ میرے بچے، اللہ تمہیں کسی چیز کی کمی کبھی نہ دے۔ وقت گزرتا گیا، ابو جان کی طبیعت نہ سنبھل سکی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ابو جان کے جانے کے بعد دونوں بڑے بھائی آ گئے۔ انہوں نے کہا، ارے بھائی دیکھو، ابو جان کی وصیت تھی، اب کیا کریں، اس کو بھی تو پورا کرنا ضروری ہے، ان کی دولت میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس نے کہا، مجھے تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ تو وہ دونوں بھائی اپنی زندگی آرام سے گزارنے لگے۔ چھوٹا بیٹا اور اس کے بچے اور اس کی بیوی بہت بری زندگی گزار رہے تھے، وہ پریشان حال تھے۔ اس کی بیوی کہتی، کاش آپ یہ نہ کرتے، آج ہمارے بچوں کا یہ حال تو نہ ہوتا۔ ارے مجھے بہت خوشی ہے، میں نے اپنے ابو جان کو آخری دنوں میں بالکل نہیں چھوڑا بلکہ ان کا خیال رکھا، یہ بات مجھے خوش کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہمارے دن اچھے ضرور ہوں گے، تم اس بات کی فکر نہ کیا کرو۔ دن بدن ان کے حالات ہونے لگے بہت زیادہ خراب۔ ایک رات وہ سو رہا تھا، اس نے خواب میں اپنے ابو جان کو دیکھا۔ اس کے ابو جان اسے کہہ رہے تھے، ارے میرے بیٹے،
तुम्हारा हाल मुझे मालूम है और मुझे तकलीफ होती है। मेरे सबसे छोटे और प्यारे बेटे, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तो वो बोला, अब्बू जान कुछ नहीं होता, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। प्यारे बेटे, मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे मैंने एक सोने का सिक्का दबाया था, तुम वो निकाल लो। वो अपने अब्बू से पूछता है, अब्बू जान क्या उसमें बरकत है? अब्बू जान कहते हैं, हाँ मेरे बच्चे, ये बरकत वाला सिक्का है। वो अगले ही रोज़ उठता है, ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है तो उसको वो एक सिक्का मिल जाता है। वो बाज़ार जाता है, सोने का सिक्का बेचता है और फिर 2 मछलियाँ ख़रीदता है और खाने पीने का सामान। जब वो घर आके उन मछलियों को ज़िबा करता है तो उन मछलियों के पेट से निकलते हैं 2 बहुत ही खूबसूरत मोती। वो कहता है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अगले रोज़ वो बाज़ार जाता है और सुनार की दुकान में पहुंचता है। सुनार की दुकान पर बैठा होता है एक वज़ीर। वो वज़ीर उस मोती को देख लेता है। वो कहता है, ये तो बहुत खूबसूरत है, क्या तुम इसे मुझे बेचना चाहोगे? वो कहता है, क्यों नहीं जनाब। तो वज़ीर उससे पूछता है, इसकी क्या कीमत लोगे? वो कहता है, 1000 सोने के सिक्के। वो कहता है, तो सौदा पक्का हुआ, ये लीजिए अपने 1000 सोने के सिक्के और ये मोती मुझे दे दीजिए। वो घर आता है और अपनी बेगम को ये सारी बात बताता है। उसकी बेगम बहुत खुश होती है। वो कहती है, वाकई वो सिक्का बरकत वाला था, देखो हमारे तो हालात बदल रहे हैं। अब वो वज़ीर महल पहुंचता है और बादशाह की खिदमत में वो मोती पेश करता है। बादशाह को वो मोती बहुत पसंद आता है। वो अपनी मलका को वो मोती तोहफे में देता है। अब मलका जनाब वो मोती जानबूझकर दूसरी मलका के सामने पहनकर आती हैं और उसे कहती है, देखो बादशाह सलामत ने मुझे कितना खूबसूरत तोहफा दिया है। अब दूसरी मलका को होनी शुरू हो जाती है जलन। वो कहती है, ये क्या, ये ज़्यादा लाडली है जो इसको दिया इतना खूबसूरत मोती। अब वो बादशाह के सामने मुंह बना लेती हैं। वो कहती हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ, हमारी सुलह तभी होगी अगर आप मुझे भी ऐसा ही मोती ला कर देंगे। बादशाह हो जाता है परेशान। वो अपने उस वज़ीर को बुलाता है, उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास वैसा दूसरा मोती है? वज़ीर कहता है, ओह बादशाह सलामत, ये मोती तो मैंने सुनार की दुकान पर एक ग्राहक से ख़रीदा था, वो सुनार को बेचने आया था तो मैंने उसे ख़रीद लिया। चलें आप परेशान मत हों, मैं मालूम करता हूँ। अगले ही रोज़ वह वज़ीर उस सुनार की दुकान में पहुँचता है। उससे कहता है, तुम्हें याद है यहाँ पर कल एक ग्राहक आया था, मैंने उससे एक मोती ख़रीदा था? वो कहता है, जी जनाब मुझे याद है। वज़ीर उससे कहता है, अगर वो ग्राहक तुम्हारे पास दोबारा आए तो मुझे खबर कर देना। कुछ दिन बाद वो लड़का दोबारा उस सुनार की दुकान पर आता है और वही मोती दिखाता है। सुनार समझ जाता है ये तो वही है, तो वज़ीर उस दुकान पर पहुंच जाता है। वो लड़का जब देखता है, अरे ये तो वही है। वज़ीर कहता है, क्या तुम्हारे पास वैसा दूसरा मोती है? वो कहता है, जी जनाब मेरे पास एक और मोती भी है और बिल्कुल वैसा है। वो कहता है, क्या तुम उसे मुझे बेचना चाहोगे? वो कहता है, जी जनाब मैं आपको ज़रूर बेचूंगा। तो वज़ीर कहता है, ये लो अपने 1000 सोने के सिक्के। वो कहता है, अरे नहीं जनाब, इस बार मैं 10,000 सोने के सिक्के लूँगा। वज़ीर कहता है, अरे इतने ज़्यादा? वो वज़ीर से कहता है, देखें दूसरा मोती सिर्फ मेरे पास ही है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऐसा मोती नहीं मिलेगा। वज़ीर कहता है, अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, ये लो अपने 10,000 सोने के सिक्के। वो घर आता है और अपनी बीवी को बताता है सारी बात। उसकी बीवी बहुत खुश होती है और वो लोग अमीर हो जाते हैं। जब उसके भाइयों को मालूम होता है कि उनका छोटा भाई हो गया है बहुत अमीर, तो वो उसके घर जाते हैं और पूछते हैं, आखिर तुम इतने अमीर कैसे हो गए? जब उन्हें सारा माजरा मालूम होता है तो वो बहुत अफसोस करते हैं, ओह हाय, काश हम भी कर लेते अपने अब्बू जान की थोड़ी सी खिदमत, तो आज हम भी अमीर हो जाते। तो बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा, जो लोग बगैर लालच के करते हैं कोई भी काम, हमेशा वही कामयाब होते हैं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी आज की कहानी? कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।